చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర్ నెల్లూరు మండల పరిధిలోని కలిజివేడు పంచాయతీ బొమ్మవారపల్లి గ్రామంలో మా పూర్వతరం నుంచి పుణ్యమ్మ గ్రామదేవత ఆలయం ఉండేది. రానున్న రోజుల్లో కొంత జీర్ణోద్ధరణ కార్యక్రమం చేసి నూతన ఆలయాన్ని నిర్మించి గత 20 సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం మే నెలలో అమ్మవారి జాతర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా జరుగుతుండేది. ఈ సంవత్సరం మా గ్రామానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ బిల్డర్ బాబునాయుడు ముందుండి తాను సొంత డబ్బులతో అమ్మవారి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ముందుకు రావడం చాలా సంతోషదాయకం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ గ్రామమే కాకుండా చుట్టుపక్కల నుంచి కూడా భారీ ఎత్తున ప్రజలు అమ్మవారిని కోరిన కోరికలన్నీ కూడా తీరుస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కంటే ప్రతి సంవత్సరం జనాలు కూడా ఎక్కువగా వస్తున్నారు, అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు అవుతున్నారు. సార్ ఈ కార్యక్రమకు సుమారు జన్మ విఐపి వచ్చినారు, ఇంత విషయం చెప్తారు సార్. విఐపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ వస్తారు. బట్ ఏమంటే ఇది ఫ్యామిలీ కార్యక్రమం. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సేవలో మనం ఉండి స్థానికులకు దర్శనం, మంచి చెడ్డ పుట్టకాలు ఇబ్బందులు వస్తాయి. కాబట్టి విఐపి అనేది ఎవరంటే ఈ గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళే విఐపీలు. ఎవరైతే డోనర్స్ చేసి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారో వాళ్ళే విఐపీలు. మాకు మేమే విఐపీలు, మేమే చేసుకుందాం దేవుడి కార్యక్రమం అనేది. దీంతో విఐపీలు పిలవడం లేదు. ఈ కార్యక్రమం మంచి జనం ఉంది, సుమారు 1,00,000 ఖర్చు అవుతుంది. ఇది ఏం అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు కమిటీ? ప్రజలందరూ కలిసి అమ్మవారి కృపతో మంచి మంచి ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు చేసేటటువంటి పిల్లలంతా కూడా ఏకమత్తులు వాళ్ళ సొంత డబ్బులను వెచ్చించి సంవత్సరానికి ఇంకా పెంచుకుంటూ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಉತ್ಸವಾన్ని ದಿಗ್ವಿಜಯಂగా ನಿರ್ವಹಿస్తున్నాಂ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಈ ಊರಿನ ಮಗ. ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಇವತ್ತು ಅದು ಬೆಳೆದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಡಿ ಬಾಬುನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅವನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಹಬ್ಬ ಇದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಜನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕಿನ್ನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಹುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು JP ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬಂತು. ಈಗಿದ್ರು ಇಂಥ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 90% ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು 100 ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮದವರೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಆಂಧ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ VIPs ಕರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಈಗ VIPs ಬಂದರೆ ನಾವು 2 ಅವರ್ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ 8-9 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. VIPಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 8:30-9 ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬರೋ ವರ್ಷದಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರ್, ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಮಾತಾಗಿ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮ ದೊಡ್ಡವರು, ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲೇಕರಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈಗ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಣಿಪಾಕಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ಏನೊಂದು ಈ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಮಾತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. కార్యక్రమం జరుగుతుంది. తమ ఒపీనియన్ ఏం చేస్తారు? పూర్వకాలం నుంచి మా యొక్క గ్రామ దేవత పున్నమ్మ, ఆమె యొక్క సత్యం అనేది ఇదే టెంకాయ చెట్లలో ఎవరున్నా కానీ ముక్కొని మా యొక్క కోరికలు తీర్చాలమ్మా అనేసి ముక్కుంటే అదే ప్రకారంగా ఈ పూర్వకాలంలో మాండో నుంచి టెంకాయ కింద పడేది. ఆ టెంకాయ ఆ మహాతల్లి టెంకాయ బొచ్చి తీసి అన్నీ ఏడ కర్పూరం నుంచి ఆ టెంకాయ గుట్టుకొని ముక్కుని పోయేది. అదేవిధంగా మా ఊర్లో గ్రామ దేవతలు కానీ పక్కన పోయే రోడ్ల ఊర్లో గ్రామ ప్రజలందరూ కానీ అదేవిధంగా మా యొక్క అమ్మవారిని కానీ మొక్కుకొని వాళ్ళ కోరికలు నెరవేరుతాయి. ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క ఉభయదారుడు తిరణాలు అనేది ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జరిపించుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క మొక్కుబళ్ళు తీర్చుకుంటూ మా యొక్క గ్రామదేవత పుణ్యమ్మ మా ఊరు గ్రామాన్ని కాలుగోరు మొక్కుపోకుండా కాపాడుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మేము పెద్దలు ఉన్నా కానీ మా యొక్క ఊర్లో ఉండే పెద్దలందరూ చేరి మేము అందరూ కలిసి మెలిసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్స్తాం. బాబు సార్ ఏం చెప్తారు సార్? బాబు కనీసం మా యొక్క బాబు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో కష్టాలు పడి ఇప్పుడు ఒక 10 సంవత్సరాలుగా మా యొక్క గ్రామానికి వచ్చి నిలబడి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుండి అని జరిపిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఊర్లో ఉండే ప్రజలు కానీ పెద్దలు కానీ పిల్లల్ని కానీ అందరూ కలిసిమెలిసి మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉంటాము. ప్రతి సంవత్సరం అన్నదానం చేస్తాడు, ఒక రోజు పూజ చేస్తాడు. అది ఆయన బాధ్యత. బాబు సార్ లీడర్ చేస్తారా? నువ్వు లీడర్గా ఎమ్మెల్యే ఏమైనా చేస్తున్నారు? ఎస్టిమేట్ ఉందా? మాకు లీడర్లు ఊరు లేదు సార్. అందరూ గ్రామంలో అందరూ లీడర్లే. మేము గొప్పగా చెప్తున్నది కాదు, కానీ మా తాతల తరం నుంచి 4 తరాలుగా 5 తరాలుగా మేము పెద్దలుగా ఉన్నాం. కానీ నేను పెద్దలుగా ఉన్నామని కాదు, పెద్దలను అనుసరించే మేము నడుస్తాం. నా పేరు చంద్రశేఖర్, ఎక్స్ఆర్ని. ఈ బొమ్మవారిపల్లిలో గత 35 సంవత్సరాలుగా చూస్తా ఉన్నాను. చాలా బాగా
ఉత్సవాలు జరిపిస్తూ అన్నప్రసాదాలు అన్నీ మొత్తానికి బొమ్మవారిపల్లి యూత్ అంతా ఒకే యూనిట్గా గ్రామ ప్రజలందరూ కలిసికట్టుగా అందరూ చేదోడు వాదోడుగా సహకరిస్తూ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು, ನಮಗೆ ನೀವು ಆರ್ಮಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಕರೆದವ್ರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? బెంగళూరు నుంచి చాలా మంది ఈ ఉత్సవానికి హాజరవుతారు. ఎన్ని పనులు ఉన్నా, ఎంత బిజీగా ఉన్నా, ఎంత ఇది ఉన్నా కానీ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యి అమ్మవారిని కృప అనుగ్రహం కలిగిస్తున్నారు. సార్, వేరే ఏమో మిలిటరీ అది వస్తున్నారా? ఈ కార్యక్రమానికి వస్తున్నారా? అవును. ఎవరు సార్ చెప్పండి. ఈ విఐపీస్ అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, మొత్తం గ్రామ ప్రజలే విఐపీలు, గ్రామ పెద్దలే విఐపీలు. ఇక్కడ ఏ విఐపీని కానీ మనం ఆహ్వానించలేదు. ఇంత మునుపు చెప్పినట్టుగా జయచంద్ర విఐపీలు అనే వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మనం చూసుకోవాలి సరిపోతుంది, కానీ మన అమ్మవారి సేవల్లో పాల్గొనలేకపోతున్నాము. కాబట్టి మన గ్రామ ప్రజలు, మన గ్రామ యూత్, మన గ్రామ కమిటీ సభ్యులు అందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొంటా ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. సార్, ఇంత మంచిగా ఉన్నారు సార్, ఇంత మంచి బాగా మంది ఉన్నారు, క్యూ ఉన్నారు. వాళ్ళ లక్ష్మీ కృష్ణ అమౌంట్ విషయం ఏం చెప్తారు ఈ కార్యక్రమానికి? అమౌంట్ విషయం అనేది అమ్మవారే రప్పించుకుంటారు. అమ్మవారి కృప ద్వారా ఇప్పుడు బాబు నాయుడు కావచ్చు, ఇంకా వేరే వాళ్ళు కావచ్చు, ప్రతి సంవత్సరం ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వాలా అమ్మవారిని నిర్ణయించుకుంటూ వాళ్ళకి అమ్మవారి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పించుకుంటారు, పూజలు జరిపించుకుంటారు. ಸರ್, ಬಾಬು ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತಾವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಜನಗಳು ಸೇರಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬರಬೇಕು, ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿರಬೇಕು. ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಜೊತೆ ಹಾಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕರೆದೇ ಇದ್ರು ಅವರೇ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಜನ ಬರೋ ಪಾಪ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 10 ಜನ ಬಂದವರು, ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಖರ್ಚು ಫುಲ್ ಅವ್ರದ್ದೇ. ನಮ್ದೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಆದರೂ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇನು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಂತ ಅವರಪ್ಪ ಇವರು ನಮ್ಮವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾಯಿದ ಅದಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಅವರೇನು ಏನು ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಸರ್, ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಬಾಬು ಸಹ ಹೆಗಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಮನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಬು ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವರ್ಷ ಬರ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೆನೆಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? విచ్చేసినటువంటి ప్రజలందరికీ, అశేష భక్తులకు మా గ్రామం తరఫున మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన బాబునాయుడికి, అలాగే వాహిని ఆర్కెస్ట్రా సిబ్బందికి, యాజమాన్యానికి, మరి కళా వాయిద్య బృందానికి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు చేస్తున్నాము. అలాగే మిమ్మల్ని ఇంకా ఫుల్ జోష్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే ఇంకా మంచి సింగర్, మన సినిమాల్లో పాడే సింగర్ తీసుకొద్దామని ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది. జూనియర్ రవితేజ అంటాం మేమైతే. మరి ఒకసారి మా గౌరీష్ గారు గట్టిగా చెప్పండితో అంటే
ఆయన లేటెస్ట్గా స్టేజ్ ఎక్కాలనుకుంటున్నాడు. ఓకే, మరి ముందుకు రా. నీ పేరు ఇంత ప్రౌడ్గా నీ పేరు చెప్తుంటే నేను వెనకాల కూర్చుంటే ఇట్లా జూనియర్ రవితేజ్ జ్వరం వస్తుందా ఇప్పుడే స్టార్టింగ్లోనే? అంటే జనరల్గా స్టేజ్ ఎక్కితే ఎనర్జీ వస్తుంది, కానీ ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని ఈ శారీలో చూస్తే జ్వరం వస్తుంది. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಪುನೀತ ರಾಜಕುಮಾರ ಜೊತೆಗೆರೆ ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಕಾಯೋ ಇಳಿಯದೆ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಡದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳು ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ. ನಿನకు ప్రేమను మీ జీవకిನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ బాబు సారు రూకుమార్ సారు ఎంత ఫ్యామిలీ ఉంది. మహేంద్ర సార్ ఇస్ ఫైనాన్షియర్ ఇన్ బెంగళూరు. నీకు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. ఏమో ఇండియా గారు నైట్ 11 o'clock ఏమి యాడ్ చేసేది. ఫస్ట్ టైం 1 o'clock నా ఫుల్ ఏమి నేను చేస్తాను. ಅಂತೂ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ చేస్తాను. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾನು ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತನು ಮನ ಧನ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನಾದ್ಯಂತ ಆಂಧ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, జై కర్ణాటక, ಮತ್ತೆ జై బాలయ్య. ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడానికి నేనేదో ఒక ఇంట్లో ఒకటి అడిగంటే వాళ్ళ నెంబర్ ఇచ్చి ఏమో చేస్తాం అనుకుంటే మేము ఇంత జనాలు చేరుతారు, మా ఊరు ఇంత జనాలు చేరుతారు మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు. కానీ చూస్తామంటే ఇంత జనాలు మన ఊర్లో కూడా ఉండాలని చూస్తామంటే ఇంకా కూడా తెల్లరిదా కూడా పెడదామనిపిస్తుంది. కానీ మనకు ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ముందుకు పోవాలి. కాబట్టి ఏదో మీ ఎంత టైం చేస్తారు టైం చేసి ముందుకు పోవాలని మేము ఆశీర్వాదం చేసుకుంటున్నాము. యాక్చువల్లీ మా ఊరు మా అన్న తమ్మ అక్క చెల్లెలు అందరూ కూడా హెల్ప్ చేశారు దీనికి. కానీ వాళ్ళ దీనికి వచ్చి ఏది ఉన్నా ముందు నిలిచి అన్ని పనులకి ముందు నిలిచి అన్ని హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళకు నా ధన్యవాదాలు. జై బాలయ్య, జై బాలయ్య, జై బాలయ్య, జై చంద్రబాబు, జై చంద్రబాబు, జై చంద్రబాబు. సింహమటి చిన్నోడే బేటకొచ్చాడే, అడవి లాంటి అందాలే ఆక్రమించాడే, సింహమటి చిన్నోడే బేటకొచ్చాడే, అడవి లాంటి అందాలే ఆక్రమించాడే, అక్కడేదో పట్టి ఇక్కడేదో పట్టి ఆడిస్తున్నాడే. రామ 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 కృష్ణ 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 పెంచేస్తానే మట్టి చిన్నోడే
ಜಯ